එරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද අපේ අවසාන දිනය 5 වෙනි දිනයේ 17 වෙනි දවස් භාවනා වැඩසටහනේ අද අන්තිම කමඨහන් සාකච්ඡාවට ලැබිලා තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා වැඩම කළ වදාළ පාණදුරේ චන්ද්‍රරත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද නමස්කාර පූර්වකව ගෞරවයෙන් පිළිගනිමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසට අපිට ප්‍රශ්න 10ක් ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. මහණී පිළිවෙලින් ඉන්න ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මුලින්ම දිම්හානිට මම අවස්ථාව දෙනවා. මුලින්ම තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ රෙකෝඩින් එකක් ඔඩියෝ ප්‍රශ්නයක් මම එක ප්ලේ කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා. හරි. Dear Bante, my name is Dulin and I'm 9 years old. You told I was a girl, but I'm actually a boy. I am going to talk about my walking meditation. I did 40 minutes of walking meditation. Both feet were cold when it hit the ground. My heel hurt the most. Both legs heel hurt the most. Near the window it was cold, and near the chairs it was hot. In the left foot the heel was first, and in the right foot toes was first. Near the rug it was very cool and calm, and my meditation was very good in the end. I felt good and not going to run around. Thank you. Yeah, I think he's doing good. I think Loksanase has mistaken him for a girl, maybe from the voice, but I can recognize him as a boy. So you are doing good, son, so you can continue your practice. Basically you can now recognize various differences while you are walking. Typically we don't pay attention to this ordinary information, rather we look at here and there, and we basically get distracted and do the walking. But now you are able to pay close attention to various phenomena or various incidents happening or various sensations happening, and you can able to recognize them clearly, and that is how we are establishing mindfulness. So first of all we need to take our attention to the present moment, and you have succeeded in that, and once mindfulness has established, you are able to recognize various phenomena and some details about those phenomena. So that is how you are able to write this report, including such information. So try closely look at them so that you may recognize even more details, even more subtle details you will be able to recognize once you are able to look at whatever happens in the present moment very closely. So this close attention is important. So you are investigating what is going on. So with a balanced mind, you are not putting extra effort, rather you are maintaining a balanced effort. So due to that balanced effort and your sort of little curiosity, you are doing a sort of a mindful investigation. As a result, you are able to recognize so much details, various information, various characteristics. So those may be not the information that you were familiar with. I mean, previously you may be able to recognize some minor information, but later you are able to recognize some more details and more information. So likewise you can improve further. You may carry on, please. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා කියන්න. දෙවන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට සත්‍ය ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට අවසරයි.
මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා එදිනෙදා වැඩ කරන ගමන් Bluetooth headphone එකක් දාගෙන බණ අහනවා. මට බණ අහන ගමන් පැය 15ක් 17ක් වුණත් වෙහසක් නැතුව එක දිගට වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා plan කරලා auto pilot දා ගන්නවා. වැඩේ auto pilot වෙන අතරේ සිත බණට යොදනවා. සිතුවිලි ඇවිත් හරි කවුරු හරි බාධා කළොත් හරි දන්නවා කොතනින්ද මිස්ුනේ කියලා. ආයෙ රිවයින්ඩ් කරලා අහනවා. මට හැමතිස්සෙම හිතෙන්නේ අපි කොහොමද හැමතිස්සෙම කරන්නේ মালටි ටාස්කින් කියලා. එදිනෙදා කටයුතු වලදී මෙහෙම සතිය පිහිටවන එකෙන් වැඩෙන්නේ දුර්වල සතියක්ද? වරහන් ඇතුලේ වැඩ දෙකක් එකවර වෙන නිසා. පරයන්කේ වුණත් දෙන්නේ মালටි ටාස්කින් කියලා මට හිතෙන්නේ. ඉරියව්ව, රූප, වේදනා, ආනාපාන මේ ඔක්කොම එකවර වෙනවා. අපි එක සිතකින් එක දෙයක් දැක්කට ඔක්කොම එකවර වෙනවා කියලා තේන්නේ. මම වැරදි නම් මේ ගැන තවදුරටත් පහදා දෙනමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු නිස්සාරණ වනයේ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැඩසටහන මෙහෙයවන සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිර්වාණ අවබෝධය වේවා. ඔව් මෙතෙන්දී ඇත්තටම පොඩ්ඩක් තින් නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් වචනයක් කියන්න පුළුවන්. දැනට හොයාගෙන තියෙනවා දැන් අපේ මොළයේ විවිධාකාර ක්‍රියාවන් සඳහා ඒ කොටස් තමයි කටයුතු කරන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් බලනකොට එක කොටසක්, අහනකොට තව කොටසක්, මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධාන්තයක් වශයෙන් කල්පනා කරද්දී තව කොටසක්, මොකක් හරි ගණිතමය ගැටලුවක් කල්පනා කරද්දී තව කොටසක්, නැත්නම් ඊළඟ සංගීතයට වගේ දෙයක් සවන් දෙද්දී තව කොටසක්, මේ විදිහට මොළයේ විවිධාකාර ප්‍රදේශ වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවන් හරහා අපි අර ඔය කියන মালටි ටාස්කින් කරද්දී මේවා අතර යම්කිසි විෂමතාවයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේවා ඒ තරම් නිවැරදිව කටයුතු කරනවා වෙනුවට දැන් අපි හිතන්න දැන් අපි බලනවා. ඒකට බලනවා කියන වැඩේට ප්‍රමුඛත්වය දීලා කටයුතු කරනකොට ඒ බැලීමේ ක්‍රියාව බොහොම හොඳට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපේ පූර්ණ අවධානයක් යොමු වෙනවා. එතකොට අර 100% ඒ බැලීමේ ක්‍රියාවට අදාළ මොළයේ කොටස තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට අපි හොඳට අහනවා. ඒ අහන ක්‍රියාවට අදාළ කොටස තමයි මොළයේ එතකොට හොඳට සක්‍රිය වෙලා කටයුත්ත යෙදෙන්නේ. එතකොට තමයි මොළයේ හොඳට බැලන්ස් වීමක්, සමබර වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා නවීන විද්‍යාවෙන් කියන්නේ. හැබැයි අපි মালටි ටාස්කින් කරද්දී අරකිනුත් කැලලක් කරනවා, මේකිනුත් කැලලක් කරනවා, තවත් එකකිනුත් කැලලක් කරනවා. එතකොට අර මේවා අතර තියෙන තරඟකාරීත්වය හරහා ඒ කටයුත්ත ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රමුඛත්වය ගන්න දරන තරඟකාරීත්වය හරහා මොළයේ යම් විෂමතාවයන්, මොළයේ යම් ව්‍යාකූලත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔය පුංචි දරුවන්ට සාමාන්‍යයෙන් සතිමත් බව කියලා දෙනකොට සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරනවා SMS කියලා, slowly mindfully silently කියලා. එතනින් අපි අදහස් කරන්නේ මේ අපි දැනට කරන වැඩේ වුණත් පොඩ්ඩක් හෙමින් කරනවා. ඊළඟට ඒ වැඩේට අපේ සතිය ඈඳගෙන නැත්නම් සතිය ඉදිරිපත් කරගෙන mindfully සතිමත්ව ඒ වැඩේ කරනවා. ඒ වගේමයි ඒ කරන වැඩේට ටිකක් වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන හින්දා පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්දව කරනවා. ඒ නිසා සතිය දියුණු කරද්දී මුල් අවස්ථාවේදී හැමතිස්සෙම අපි උත්සාහවන්ත වෙනවා මේ තනි කටයුත්තකට අවධානය යොමු කරන්න. වැඩ කීපයක් එකපාර කරන්නේ නැහැ. තනි කටයුත්තකට තමයි අපි අවධානය යොමු කරලා වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕක දියුණු වෙනකොට හැබැයි සතියේ හැකියාවක් මතුවෙනවා. සතිය විවිධාංගීකරණය වෙන්න ගන්නවා. වැඩ කීපයකට උනත් සමබර හිතකින් මේව කරන්න. ඒක අර මේ মালටි ටාස්කින්ම කියනකට වඩා එතෙන්දී මනසේ සමබරතාවයක් සහිතව කටයුතු කීපයකදී යම් මට්ටමකින් අවධානය පවත්වන්න පුළුවන් ගතියක් හිතේ ගොඩ නැගෙනවා. ඒක සතියත් එක්ක නැත්නම් සතියේ විවිධාංගීකරණයත් එක්ක එන හැකියාවක්. ඉතින් එතෙක් හැබැයි පුළුවන් තරම් අපි තෝරගත්ත වැඩේට වැඩි අවධානයක් දීලා කටයුතු කරන එක තමයි හොඳ. ඒ නිසා දැන් ඔය කරන බණත් අහනවා, ඒ අතරේ ගෙදර හෝ නැත්නම් රාජකාරී කරන තැන වැඩත් කරනවා කියන එක ඒ තරම්ම අනුමත කරන්න අමාරුයි. ඒ වෙනුවට Tamanට කරන වැඩේට පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි භාවනා පැත්තකට යන්නේ. දැන් අතෙන්දී බණ අහනවා කියන එකේදී අපේ නිකන් හිත ඔහේ අර මේ යම්කිසි අපිටම උදාසීන අරමුණකට නැත්නම් එතෙන්දී කියන්නේ අපි පූර්ණ අවධානයක් දීලා බණ අහනවා නම් අපිට වෙන වැඩක් කරන්න අමාරුයි. එතෙන්දී බණ අහන කටයුත්ත හොඳට මුළු හදින්ම කන් යොමාගෙන අහන්න ඕනේ. බුදුහාඳුරොත් ඒක කියනවා ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති කියලා. මේ හොඳට නැඹුරු කරපු
මනසකින් හොඳට කන් යොමාගෙන මේ බණ ටික අහනවා. අන්න එතකොට තමයි අපිට ඒ ගැන හොඳ අවධානයකින් ඒක හිතේ ධාරණය කරගැනීමේ පරමාර්ථයකින් හිතේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ නැති විදිහට බණක් අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනුවට නිකන් අපි ඔහේ අර ඉයර්ෆෝන් එකක් හරි හෙඩ්ෆෝන් එකක් හරි ගහගෙන වෙන වැඩකුත් කර බණ අහනවා කියන එකේදී අර වගේ එකක් එන්නේ නැහැ. දැන් වැඩ කටයුතු දෙකකටම කීපයකටම අපේ අවධානය බෙදිලා යන්නේ. එතකොට එක වැඩකට අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර মালටි ටාස්කින් කියන එක තමයි අපි තවතත් යන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි සතිපට්ඨානය වඩද්දී මේ එක වැඩක් කියලා නැහැ. ඒ විවිධ කටයුතු වලට සතිය එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී ඒ වැඩේ පමණයි. අපි අතු ගන්නවා නම් ඒ අතු ගාන එකට හොඳට අවධානයෙන් කටයුත්ත කරා නම් එතනම කායानुපසනාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු කාත් එක්ක හරි කතා කරද්දී අපිට ඒ ඇහෙන දෙයට අපි අවධානයෙන් මේ මොහොතේ හිටියනම් එතනත් ඉතින් කායानुපසනාවක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතන්න අපි මේ පොතක් බලනවා. බලක් අහනවා. ඉතින් එතෙන්දිත් ඒ කරන කටයුත්තට අවධානයෙන් යොමු කරා නම් එතෙන්දිත් ඒ සතිපට්ඨානයක් දිනු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා එක වැඩක් කියලා නැහැ සිහිය දිනු කරන්න. ඉඳගෙන ඒ සක්මනේදී විතරයි මේ සිහිය දිනු කරන්න කියලා නියමයක් නැහැ. අනිකුත් සෑම එදිනෙදා කටයුත්තකදීම සිහිය දිනු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි උත්සාහන්ත වෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ එදිනෙදා කටයුතු වලට සිහිය දිනු කරන්නේ? එතකොට සිහිය දිනු කරන්නේ එදිනෙදා කටයුතු පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අපි වැඩ කීපයක් අල්ලගෙන මේව කරනවා වෙනුවට ඒ අල්ලගන්නේ බොහොම සරල අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔටෝ පයිලට් දාන වැඩක්මයි අල්ලගන්නේ. හිතන්න අපි බස් එකක් යනකම් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි එතකොට වෙන වෙන දේවල් කල්පනා කර ඉන්නවා. දුරකථන ඇමතුමක් දෙනවා. කවුරු හරි එක්ක hina වෙනවා. ඔවා කර තමයි අපි හිටගෙන ඉන්නේ. නමුත් අර සියල්ල නවත්තලා දාලා අපි මේ හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට අවධානය යොමු කළොත් අන්න එතන සතියක් දිනු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔන්න අපි ඇවිදිනවා. ඇවිදිනකොටත් ඉතින් ඇතම් කෙනෙක් කනේ මොන හරි ගහගෙන තමයි ඇවිදින්නේ. එතකොට අර ඇවිදින එකට ලැබෙන අවධානය අඩු වෙලා යනවා. අපි පූර්ණ අවධානයක් ඇවිදීමට දුන්නොත් විතරයි යන්නේ ඒක නිවැරදිව ගැඹුරට යන සක්මන් භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන වෙන කටයුතු කර ඇවිදින්න ගියාට ඒ ඇවිදීමට පූර්ණ අවධානයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය කාරණා ටික පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 3. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ සතිමත් සක්මන මේ සඳහා නිවස ඇතුලේ ටයිල් පොළොව තෝරා ගතිමි. පියවර 35ක් දෙපසට ඇවිත ගියමි. එතන සිට සතිමත් කළෙමි. අද ඔසවනවා, තබනවා යන භාවිතය අතහැර දෙපා වෙත සිත පිහිටුවා ඇවිත ගියමි. එවිට සිතින් දුටුදේ මෙසේය. 1. දෙපසට බැඳගෙන ඇති අත්වලට කුකුලේ සිට දෙපතුල් දක්වා කකුල් ක්‍රියා කරන ආකාරයේ ස්පර්ශ විය. 2. කය සමබරතාවය රැක ගැනීමට කකුල්වල මාංශ පේශි ඇදී ඇඟිලි පොළවට තද වෙන ආකාරය දුටුවෙමි. 3. ටයිල් වල තද බව සහ සීඳු බව දැනගත්ෙමි. කයේ උණුසුම හා ටයිල් උඩ සීතල බව දැනුනි. සතිමත් සක්මනට සිතුවිලි වලින් හෝ ශබ්ද වලින් බාධා නොවිය. මෙසේ විනාඩි 40ක් සතිමත් සක්මන සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. සතිමත් පරයන්කය. සක්මන පසු පරයන්කයට වාඩි වූයෙමි. වේලාව උදෑසන 5යි. මම වාඩි වී දැස පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටියෙමි. ඒ තුඹසක හැඩයක් ගන්නා බවද දුටුවෙමි. මගේ මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සතිය පුරුදු කිරීමයි. ටික වේලාවකින් ඉබේ වැටෙන හුස්ම රැල්ල ප්‍රකට විය. දීර්ඝ හුස්මක් ඇතුල් වී පිට වී ගියේය. හුස්ම ගනින්නේ නාසිකාග්‍රය හා පප පෙදෙසටය. හුස්ම රැල්වල ලක්ෂණ සහ ආකාරයද දකිමි. දිග කෙටි හුස්ම, උණුසුම්, සීතල හුස්ම, දුර ඈත ඉන් සමහරකි. හුස්ම අතර අවකාශය දෙස බලා සිටියෙමි. තවමත් හුස්ම ගොරෝසුය. නමුත් බාධාකින් තොරව ඒ දෙසම බලා සිටියෙමි. ටිකකින් හුස්ම තුනී වෙන දුටුවෙමි. දෑත් දෙපසට විසිරෙනු දැනුනි. පාද දිග හැරුණි. සිත ඒකාග්‍ර වී ඇත. දැන් පෙනී ගියේ විශාල අවකාශයකි. එහි තැන් තැන්වල ආලෝක ධාරා දිස්වේ. ආලෝක වැටි ඇති ප්‍රදේශය තිරස් අතට විහිදී ගිය ඝන බිත්තියකි. එහි විවිධ මාදිලිය වර්ණ රටා පැතිරී ඇත. කය තමා සිටින බව කියා පාන්නේ වේදනා ගෙන දෙමිනි. ඒවා වේදනා ලෙස මෙනෙහි කෙරුවෙමි. ඒවා ඉවත්ව ගියේය. ආපෝ ගතියද ප්‍රකට වන්නට විය. කිඹුහුණු යයි. කෙල පිරේ. කයේ ධාතු ස්වභාවය මෙනෙහි කෙරුවෙමි.
මේ අත්දැකීම් ලබන්නේ පරයන්ක වැඩිවීමට සමත් වූ යෙමි. ඇස් ඇරෙන විට අවට ආලෝකය පැතිර තිබුණි. පරයන්ගේ අත්හල විටද ඝන සංඥාව ඒ ආකාරයටම පැවතුණි. කාලය පැය එකකුත් විනාඩි 30ක් ගත වී තිබුණි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරමි. සංවිධායක මණ්ඩලයට ස්තුති කරමින් නම්වතිමි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ පතමි. ඥානා උපාසිකාව මෙල්බර්න්. ඔය දිගට කරගෙන යන්න. දැන් ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දරන සංඥා මට්ටමට වඩා පොඩි වෙනස්කම් සහිත සංඥා මට්ටමක් එන්න පුළුවන් භවනා කරගෙන යනකොට. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාව තියෙන්නේ සම්මුති මට්ටමක තියෙන සංඥා ගොඩක්. ඒ ටික දුර්වල වෙලා ගිහිල්ලා නැත්නම් ඒ ටික පොඩ්ඩක් අමතක වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට අපි ලබන අත්දැකීමට අපේ වෙනත් අර්ථකථන අපිට දෙන්න පුළුවන් විදිහක් එන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඉතින් ඒවට අර්ථකථන දෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට තියෙන්නේ මේ ලැබෙන දේ දිහා බලාගෙන සිටීම පමණයි. අපි ඕවට හුඟක් අර්ථකථන දෙන්න ගියොත් ඔන්න ආයි පැටලෙනවා. එතකොට ආයි ඒක කතන්දරයක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රපංචයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වෙනුවට දේවල් මතුවෙනවා. මතුවෙන දිහා බලාගෙන ඉන්නවා මධ්‍යස්තව. ඒකට වටනකම් දෙන්න යන්නේ නැහැ. විචිත්‍ර දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වටනකම් දෙන්න ගියොත් අපි අහු වෙනවා. ඒ වෙනුවට මතුවෙන එක දිහා බලාගෙන සිටීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා දිගට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙකේම ඇත්තටම සක්මනේදී පරයන්කේදී නිකන් සමසම වගේ මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අරකට මෙයා හොඳයි කියලා කියන තරම් දෙයක් නැහැ. දෙකම සමාන්තරව කෙරෙන බව දැනෙනවා. දෙකට කරගෙන යන්න. ප්‍රශ්න අංක 4. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. මුළු සක්මනම සතිමත්ය. ගන්න අරමුණ වැටහෙනවා. හුස්මට හිත යෙදීම නිසා සිරුර පාදයන් ගැන දැනුවත් භාවය පැවතුණා. විවිධ දේවල් ආවා ගියා. දැනීම් රසක් ක්ෂණයක් පාසා වෙනස් වෙන බව දැනුණා. මෙතෙක් බාහිර කියා හිතාගත් දෙයක්වත් නැති බව තේරුණා. ඉන්න අරමුණ දැනගන්න පුළුවන්. දැන් නම් දැනීම් කියා කිව නොහැක. කිව යුතු තරම් දෙයක්වත් නැහැ. පරයන්කය. සතිමත්ය. සිරුර ගැන දැනුවත්ය. ක්‍රියාදාමයක් සිදු වෙනවා. එයට දැනෙනවා කියා කියමි. හුස්ම රැල්ල නොදැනී ගියා කීවාට එය එසේ වන්නේ නැත. ඊතා සියුම්ම පවතිනවා. වෙන්නේ දැනුවත්කම නැතිවීමද. මේ සක්මනේදීද දුටුවා. සතිමත් බව හැර වෙනත් කිසිවක් නැහැ. එකම දැනීමක් ලෙස හෝ සිතක් ලෙස හෝ කවර හැඳින්වීමක් දුන්නද එයින් සිදුවන්නේ සක්මන හෝ පරයන්කය නම් සතිමත්ව සිටින බවත්ය. විසිරෙන දැනීමකදී එවැනි දෙයක් දැකිය නොහැකිව ඇත්තේ කැළඹිලි ස්වභාවයක් පවතින නිසා. සැබෑවෙන් ඈත් වී ඇති බවයි. වත්මන් මොහොතකුත් නැති නිකම්ම ඉඳීමක් ලෙසයි දැනුනේ. මට නම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් නම් මේ දැනෙන දේ ලියන්න බෑ. ලියන්න තරම් දෙයක්වත් නැති නිසා ඒ අත්විඳීම ඒ ආකාරයට sannivedanaya කළ නොහැක. අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනමින් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. හොඳයි. අර කලින් කියව කෙනාටම කියපු කොටසක් අතරම මෙතෙට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි භාවනාව පටන් ගන්නකොට අපි දන්නවා අපි ගෑනු කෙනෙක්ද, පිරිමි කෙනෙක්ද, මගේ නම මොකක්ද, ඉන්නේ කොහෙද, වාඩි වෙලාද ඉන්නේ, හිටගෙනද ඉන්නේ. ඒ ගොඩාක් තොරතුරු අපි ගාව තියෙනවා. අපි සම්මුතියේ සංඥා ගොඩක පැටලිලා ඉන්නේ. නමුත් භාවනාව හරහා ටික ටික අපේ හිත ඒකාග්‍ර වෙන්න ඒ අපේ සම්මුති සංඥා ටික, සාමාන්‍ය සංකල්ප ටික අපේ හිතින් බැහැර වෙන්න ඕනේ. බැහැර වෙලා අපේ හිත සරල වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත සැහැල්ලු වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත ඒකාග්‍ර වෙන්න ඕනේ. ටික ටික ඇතුලේ කතාව සමනය වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන මේ අරමුණ හරිම සියුම්. ඒක වචනයෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි වචන දාගන්න ගියොත් ආයි අර සංකීර්ණ වීමක් තමයි වෙන්නේ. ආයිත් අපි අර සංකල්ප මට්ටමට ඇදලා දැමීලක් වෙන්නේ. අපි සංකල්ප ඇවිල්ලා අපි හිතින් හදාගත්ත දේවල්. ඒවායේ මිනිස්සු අතර sannivedanaya පිණිස හදාගත්ත දේවල් තමයි සංකල්ප කියලා කියන්නේ. සම්මුති කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි භාවනාව හරියට සිද්ධ වෙනකොට ඒ සංකල්ප සම්මුති ඔක්කොම අභිභවා ගිහිල්ලා, ඒවා ඔක්කොම මගහරවාගෙන ගිහිල්ලා, ඒ ඔක්කොම බොඳ කරගෙන ගිහිල්ලා අපි එළඹෙන්නේ ඍජු අත්දැකීමකට. ඒ ඍජු අත්දැකීම හරියම සරලයි, හරියම ඍජුයි. අපිට අස්පනා අපිට පේනවා නැත්නම් දැනෙනවා. ඒ අරමුණත් එක්ක තමයි අපේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අරමුණත් එක්ක තමයි අපේ විපස්සනාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි එතෙන්ට වචන දාන්න ගියොත්, පොතේ දැනුමක් එකතු කරන්න ගියොත්,
ආපු බණක් එකතු කරන්න ගියොත් ඉතින් වැඩේ පැටලෙනවා. එහෙම නැතුව අපේ හිතේ තියෙනුනේ හරිම නැවුම් බවක්. අපේ හිතේ තියෙනුනේ පුංචි විමසිල්ලක් විතරයි. හරි පුංචි කුතුහලයක් විතරයි. නැතුව අපි සියල්ල දන්නවා කියලා හිතාගත්තොත් ඒත් වැරදි. පොතේ දැනුම එකතු කරන්න ගියොත් ඒත් වැරදි. ඒ වගේමයි මේ අරමුණේ තියෙන නීරසක් දැකලා අපි නින්දට යටුනොත් ඒත් වැරදි. හිත විසිරව ගත්තොත් ඒත් වැරදි. මේ ඔක්කොගෙම මේ බාධාවන්ගෙන් තොරව බොහොම සරල ඒකාග්‍ර සංසිඳිච්ච අපක්ෂපාතී අපි તો උපේක්ෂා සහගත මනසක් මේ ඉස්සරහා තියෙන අරමුණ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බඳු මනසකින් අපි මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අන්නේ අරමුණේ යථා ස්වභාවයක් තේරෙන්න අපිට පටන් ගන්නවා. අන්න එතන තමයි විපස්සනා නුවණක් අවදෙන්න පුළුවන් පදනම තියෙන්නේ. වටාපිටාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කෙරෙන ආකාරය හොඳයි. වචන වලින් ඒක විස්තර කරන්න ඒ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙන විදිහට යන මේ කෙරෙන විදිහට යන්න දෙන්න. මනසෙන් විවිධාකාර දේවල් මේකට එකතු කරන්න හරිය මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. මනසට පුළුවන් තරම් සංසිඳිලා ඉන්න දෙන්න. කතා නොකර ඉන්න දෙන්න. නිශ්ශබ්දව ඉන්න දෙන්න. සාමාකාමීව ඉන්න දෙන්න. හැබැයි හොඳ අවධානයෙන් මේ අපි සතියේ යොමු කරපු අරමුණ දිහා නිරීක්ෂණය කරගෙන කාලය ගත කරන්න. අපි ඒක වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සිතුවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, අපේ හිතම වෙන්න පුළුවන්, හිතේ එන යන සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් දිහා හොඳට මධ්‍යස්තව ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන්නේ කොහොමද? මේගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමින් වාසය කරන්න. යන විදිය හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 5. අවසරයි පුණ්‍යවන්ත ස්වාමින් වහන්සේ. පරයන්කය. ඊයේ ලද ධර්ම අවවාද මනසේ ප්‍රසන්න බවට හේතු වුණා. ආරම්භණකින් තොර මානසිකාරය එදින ගතට සිතට සහල්ව සතුටක් නිදහසේ ක්‍රීඩාවක යෙදෙනා වගේ. සංඥාවක් පහළ වෙනකොට උපහාසාත්මක සිනහ ගතියකින් ඒකක් නොදීම පිටත් කරලා ඒ ඉබේම සිදු වෙලා කිසිවක් ඇතුළත මමේ ඉඳලා නැහැ. ධර්ම දේශනාවක් මානසිකාරයට සමාන්තර වුණා. පැයක පර්යන්කය අධිෂ්ඨාන කළාම විනාඩි 5ක් විතර වෙනසක් තමයි වෙන්නේ. පැය 3ක අධිෂ්ඨාන කළොත් පළමු පැය දෙක නොදැනීම ගිහින් තුන්වන පැයේ විනාඩි 15ක් විතර වෙහසක් වෙනවා. මීළඟ කරුණ සමාධි ගතියේදී සිත පිටගිය වාර ටිකක් අඩු වුණා. සක්මන අක්‍රීය කයේ සිදුවෙන ක්‍රියාව හිස් දෙයක් සංඥා සංස්කාර වලට ආවඩන්නේ නැහැ. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පානදුරේ චන්ද්‍රරත්න ස්වාමින් වහන්සේට උතුම් නිවනින් නිවීමට මෙම කුසලය පරිශ්‍රීය වේවා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. එතකොට මෙතනදී මට තේරෙනවා හැබැයි පැය 3ක් කියන එක නම් දැන් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි මේ මට්ටමට දැන් හිත ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එක දැන් තේරෙනවා. පැය 3 දැන් අනිත් එක අපි දැන් අර භාවනාව මෙහෙවන ගතියෙන් දැන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්න. දැන් අපි ඉස්සර තමයි අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා කොහොම හරි මම මේ පැයක් කරනවා මේ වෙලාවදී මම අනිවාර්යෙන් භාවනා කරනවා මේ වෙලාවදී මම පැය දෙකක් ඉන්නවා ඔහොම කියලා අපි අර තරදඬු විදිහට මේ කටයුත්තේ නිරත වෙන්න. දැන් ඔය මට්ටමට ආවට පස්සේ භාවනාවට නිදැල්ලේ වැඩෙන්න දෙන්න. මොකද මෙතන දැන් සිද්ධ වෙන්නේ තනිකර හේතුඵල ධමයක්. ඉතින් අපි අර කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් වශයෙන් මේක මෙහෙවන්න ගියොත් ඒකට නිසින්ින්දේ වැඩෙන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් දැන් අර කරන භාවනාව වෙනුවට කෙරෙන භාවනාවට අවස්ථාව සලස්සලා දෙන්න. ඒතර වාඩි වෙලා නිකන් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කය පවත්වගෙන මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මධ්‍යස්තව අඩියක් පස්සට තියලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට හිත අරමුණක් ගන්න නැතුව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් තියනවා නම් ඒ තත්ත්වෙන් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ හිත ගිහිලා කොහේ හරි ඇලෙනවා නම් උපාදාන කරනවා නම් ඒකත් මතු කරගන්න. ඒකත් තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන අතහැරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් හිත සංසු. ආයෙත් හිත නිකන් අර අපි තුමු හයිවේ එකක වාහනයක් වම් පැත්තට බර වෙන්නේ නැතුව දකුණු පැත්තට බර වෙන්නේ නැතුව හොඳට මැද්දේ යනවා වගේ. එතකොට අන්න හිත බොහොම කොහෙවත් හැප්පෙන්නේ, ගැටෙන්නේ, පැටලෙන්නේ නැතුව හොඳට නිකන් මැද්දේ තියාගෙන යනවා. ඒක හරි සැහැල්ලුවක්. සැහැල්ලුවක් පමණයි තියෙන්නේ. දැනුවත් බවක් පමණයි. ආයෙත් ඔන්න හිත ගිහිලා කොහේ හරි හැප්පෙනවා. ආයෙත් ගිහිලා ඔන්න ගැටෙනවා. ආයෙත් කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන මතක් වෙනවා. ආයෙත් තේරුම් ගන්නවා, අතහැරලා දානවා, ආයෙත් මැද්දට ගන්නවා. සක්මනේදීත් ඔය දෙයමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඕක අපි හුඟා පරයන්කේදී පැය 3ක් විතර ඉන්න ගියොත් එහෙම ඕක සමාධි පැත්තට බර වෙනවා. මොකද සමාධිය කියන දැන් ඔතෙන්දී බුදුහාඳුරෝ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහක් කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සතියයි සමාධියයි ප්‍රඥාවයි කියන තුන ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔතෙන්දී සතිය ඉස්සර කරගෙන යන එක තමයි වඩාම සුදුසු. වඩාම ආරක්ෂාකාරී.
සමාධිය ඉස්සර කරගෙන යන ගමනේදී අපේ හිතට මොකක්වත් එන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. කිසිම අරමුණක් එන්නේ නැහැ. කිසිම නිමිත්තක් ගන්න නැහැ. මොකද සමාධියේ තියෙන ප්‍රබලත්වය හරහා. ඒක ටිකක් අවාසි සහගතයි විපස්සනා පැත්තෙන්. ඒ වෙනුවට සමාධියෙන් කරන්න තියෙන දැන් නිකන් අර පසුබිම සකස් කර දීම පමණයි. නිකන් සරල, සැහැල්ලු හොඳට දෙයක් හිතේ මතුවෙන ක්ලේශයක් හඳුන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හිතේ මතුවෙන ඕන කුසල අකුසල් මට්ටමක් හඳුන ගන්න පුළුවන්. මේ පැහැදිලි බව පමණයි සමාධියෙන් දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ தත්ත්වයේ තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණවත්. ඒක හුඟා දරදඬු කරලා ගැඹුරු සමාධියකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට බොහොම පැතිරිච්ච බවක් තියෙනවා හිත. එක තැනකට හිර වෙච්ච බවක් නැහැ. එක අරමුණක läගගත්ත බවක්, එක අරමුණක් තුලට කිඳා බැසපු බවක් නැහැ. ඒ වෙනුවට කිසිම අරමුණක් ඇසුරු නොකරන බවක් තමයි මේ පවත්වන්න තියෙන්නේ. හිත නිශ්චලව තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා අරමුණක් තුල හිරවීම නිසා නෙමෙයි. කිසිම අරමුණක් නොගැනීම නිසා, කිසිම අරමුණක් උපාදාන නොකිරීම නිසා හිත නිශ්චල වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ ලියලා තියෙන කෙනාට මේ මං කියන එක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා ඔය කරුණුත් පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන භාවනාවට එයාට රිසි විදිහට නැත්තම් ඒ අපිට අර පොඩ්ඩක් අත දාන්න වෙන්නේ නැත්නම් අපිට මැදිහත් වෙන්නේ ආයෙත් ගිහිලා උපාදානයක් කරපු අවස්ථාවකදී පමණයි. නැත්තම් එයාට නිකන් නිදැල්ලේ ඉන්න දෙන්නයි අපිට තියෙන්නේ. හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 6. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මම වසර කිහිපයක සිට භාවනා කරන්නියක්මි. පරයන්ක භාවනාවේදී කලක පටන් රැහැයි හඬක් ආරම්භයේ සිටම දැනේ. අරමුණකින් තොරව සිටින සෑම විටකම මේ தත්ත්වය දැනේ. උපදෙස් පතමි. ජයන්ති හේවගේ මත්තේගොඩ. ඔක නම් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ හිත ටිකක් නිස්කලංක වෙන්න ගන්නකොට, නිශ්ශබ්ද වෙන්න ගන්නකොට ඔය වගේ මේ ඔකට අපි කියනවා නිහඬේ හඬ කියලා, නැත්නම් sound of silence කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ පොන්චි රැහියන්ගේ හඬක් වගේ දෙයක් ඇහෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඕක කාලයක් තිබිලා පස්සේ මගහැරිලා ආවි. එච්චර බය වෙන්න දෙයක්වත් ඕක මහා දෙයක් කියලා මේ සතුට වෙන දෙයක්වත් නැහැ. අර හිතේ නිශ්ශබ්ද බව ඒත්තු ගන්නවන එක ලකුණක් කියලා ඉතින් අපිට පොඩි සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ හිත ටිකක් නිස්කලංක වෙලා. මගේ හිත ටිකක් දැන් නිශ්ශබ්ද වෙලා. හිත අර තිබිච්ච පරණ සංඥා මට්ටම් වලින් අයින් වෙලා හිත ටිකක් සරල වෙලා. ඒ සරල භාවයට, ඒ නිස්කලංක භාවයට, හිතේ තියෙන ගැඹුරු හිතේ තියෙන නැත්තම් අර අරමුණු වලින් පොඩ්ඩක් නිදහස් වෙච්ච ස්වභාවයට එක ලකුණක් පමණයි මේ නිහඬේ හඬ. sound of silence කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් ඔය தත්ත්වය ඔහෙ තීද්දෙන් හැබැයි දැන් කොහොමද හිත කටයුතු කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතට නිදහසක් දෙන්න දැන්. හිතට කැමති විදිහට ඉන්න දෙන්න. හිත හිර කරගන්න යන්න එපා. හිතට කියන්න කැමති තැනක යන්න කියලා. එයා ඔන්න ආයි පරණ අතීතයේ දෙයක් මතක් කරලා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. අනාගතේ කරන්න තියෙන දෙයක් මතක් කරලා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ අර රැහැයන්ගේ හඬ කියන ඒ පසුබිම ඇතුලේ. එයා තමයි නිකන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. එයා තමයි නිකන් පසුබිමේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට වදයක් කරගන්න නැතුව අපි මේ හිතේ අර මතු පිට සිද්ධ වෙන චලන දිහා තමයි බලන් ඉන්නේ. මතු පිට ගිහිල්ලා මෙයා කොහෙද ආයි හිර වෙන්නේ? ආයි ගිහිල්ලා පැටලෙන්නේ කොහෙද? ආයි ගිහිල්ලා අල්ලගන්නේ කොහෙද? ආයි ගිහිල්ලා කවුරු හරි මතක් කරගෙන එයා එක්ක පැටලෙන්නේ කොහොමද? නැත්නම් එයා ගැන නුරුස්නා ගතියක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඔය කටයුතු ටිකත් එක්ක තමයි අපේ විපස්සනාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා වෙලා තියෙන දේ ඉච්චර දෙයක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මේ බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපේ හිත හොඳට නිකන් තැම්පත් වෙලා නිශ්ශබ්ද වුණාම ඔය වගේ රැහියන්ගේ හඬක් එන්න පුළුවන්. ඕකත් එක්ක නිකන් ඉන්න දෙන්න. මොකක්වත් ඕක කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕක නිකන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. ප්‍රශ්න අංක 7. අවසරයි ලකු ස්වාමීන් වහන්සේ. පසුගිය මාස 5ක පමණ කාලය තුල මගේ සතිමත් පුහුණුවේහි විස්තර මෙසේ ගොනු කරන්නට මට අවසරයි. අවශ්‍යතාවයක් නිසාම සිතට සැනසීමක් සොයන විට ඔබ වහන්සේගේ කෙටි ධර්මදේශනා කිහිපයක් YouTube channelයේ නසන්නට ලැබුණි. නැවත නැවතත් තදබල ඕනෑකමකින් ඇසුවෙමි. ඔබ වහන්සේ පෙන්වූ ආකාරයට සතිමත් වීම ආරම්භුවෙමි. ප්‍රතිඵල ශනික වූ අතර දුක නිවෙන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කළෙමි. මගේ දිනචර්යාවද ක්‍රමයෙන් හොඳ අතට හැරුණු අතර ඉවසීමේ ප්‍රමාණයද වැඩි වෙන බව මට දැනුනි.
එදිනෙදා මට ඇති වූ මානසික තත්ත්වවලට විසඳුම් හරියටම ඔබ වහන්සේගේ එදිනට ඇසූ ධර්ම දේශනාවක ඇතුළත් විය. දිගින් දිගට මෙසේ කෙටි සහ දීර්ඝ ධර්ම දේශනා උනන්දුවෙන් ඇසුවෙමි. බොහෝ වේලාවල් වලදී මම මාගෙන්ම ප්‍රශ්න කළෙමි. කොරෝනා ලොක්ඩවුන් එකද මට මහත් පිහිටක් විය. මම උදෑසන පිරිත් සජ්ජායනා කිරීමට පටන් ගතිමි. එයින්ද මට ඉමහත් සැනසීමක් දැනුනි. මෝර පිරිතේ මොනරා මමයයි මට සිතුනි. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ එකම දරුවෙක් ඇති මව මමයයි මට සිතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පෙර කිසිදා නොවිරු තරම් අනන්ත අප්‍රමාණ භක්තියක් සෙනෙහසක් කෘතවේදී බවක් දැනුනි. අප්‍රමාද ධර්මයේ කෙරෙහි සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි එලෙසින් භක්තියත් සෙනෙහසත් හදපතුලෙම නැගියා කෘතවේදී බවක් දැනුනි. මේ කෙසේ වුවත් මගේ සමහර පරණ පුරුදුද එලෙසම පැවතුනි. මා අතින් වැරදි එමට සිදුවිය. එකම වෙනස වූයේ සෑම අතපස වීමකදී ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ අයුරින්ම පසුතැවිලි නොවී සිටීමට හැකියවීමයි. සෑම තැනකදීම කලකිරීමෙන් වැළකුණෙමි. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රත්‍යක්ෂම හිස් මුදුනින්ම ඇදහුවෙමි. එහි ඇති සත්‍ය වැටහුණායයි සිතමි. මෙය මා කිසිදා නොවිදි අපූරු අත්දැකීමක් විය. ලෝවැඩ සංග්‍රහයේ ඇති කවිවල සැඟවුණු අරුත වැටහි ගියායයි සිතමි. එම කවිවලින් වෙසසින් මෙම කවිය මාගේ සිත ගත්තේය. සැදැහැත් තණ්හාට භව දුක නොකැමැති යහපත් කල්මිස වෙන නැති තනිතොත් දන් සීල් ගුණ සාක නොනැවති පැයකුත් අවුරුදු දහසක් විතර ඇති. මෙම දුරස්ත භාවනා වැඩමුළුව තවදුරටත් සතිමත් භාවයේ පුරුදු කිරීමට අත්වලක් වුණි. රැකියාවේද යෙදමින් මෙයට සහභාගී වූ නිසා කාලසටහනට අනුවම නොවනත් හැකි සෑම විටම භාවනාවේ යෙදුණෙමි. ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවද පහන් තරුවක්ම විය. මාගේ මේ දුර්වල ව්‍යායාමයට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. තව තවත් නෙත්මිලා පියුමි පබසරාලා වැනි සති පුණුව ලබන දරුදැරියන්ගෙන් මේ දම් දිවයින බබලන්නට බබලතලව සතරත වාසය කරන අප දරුදැරියන් සතිමත් කාර්යශූර පුරවැසියන් බවට පත් කිරීමටද ඔබ වහන්සේට හැකි වේවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිරෝගී සුවය ලැබේවා. එමෙන්ම මහත් වූ අපකැපවීමකී උමනාවෙන් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙවැනි වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීමට උරදෙන අපගේ සංවිධායක මණ්ඩලයට සුවසේ නිවන් සුව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. හොඳයි. මේ තෙල්නේ කවියකුත් කිව්වා කොහොම හරි නේද? හොඳයි. එතකොට මේ දිගට කරගෙන යන්න මේ ලොකු සානාංශයට තමයි විශේෂයෙන් ඉතින් යොමු කරලා තියෙන්නේ. කෙරෙන විදිහ හොඳයි. Tamanටම දැන් يعني ගමන ටික ටික පැහැදිලි වෙන බවක් තමයි වාර්තාවෙන් පෙන්වු කරන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ එක ආනිසංසයක් වශයෙන් සතිපට්ඨානෙ දේශනා කරනවා ඥායස්ස අධිගමාය කියලා. ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨානෙ පුහුණු කරද්දී අපිට යම්කිසි දෙගිඩියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම එකද මේක මේ තව වෙනවා මොන හරි තියෙනවද කින්දබන්ද කියලා නිකන් යම්කිසි දෙගිඩියාවක් තාම හරියට නිශ්චිත බවක් නැති ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතිය හොඳට දියුණු කරගෙන අවංකව අපි කටයුත්තේ යෙදෙනවා නම් හොඳට ඒ හරහා හිතේ පැහැදිලි බව වර්ධනය වෙලා එනවා නම් අපේ තියෙන කෙලෙස් පොඩ අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා නම් निराකරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා නම් හිතේ පැටලිලි සහගත ගතිය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ ආයුතු පාර මොකද්ද කියලා Tamanටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට තමන්ම කරන ප්‍රතිපදාව ගැන නැත්නම් තමන්ගේ භාවනාව ගැන තමන් කරන කටයුත්ත ගැන අන විශ්වාසය එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අර බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන මුලින් විශ්වාසයෙන් අපි පටන් ගන්නවා. ටික ටික අපේ ගමන අපි යනකොට අන්න අපේම ගමන ගැන ඔන්න පොඩ අපි ගැන විශ්වාසය ඇති වෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවට වඩා අපේ ගමන ගැන කරන කටයුත්ත ගැන භාවනාව ගැන විශ්වාසය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතන තමයි ලොකු බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් එතකොට ඇති වෙන්නේ. මොකද දැන් මේක නිකන් අර අන්ධ භක්තියක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නිකන් ඇදහිල්ලක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි ගමන යන ගමන්මයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ සත්‍ය බව Tamanට තේරෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ හරි
සංසන්දනාත්මක අවබෝධයක් එතන තියෙන්නේ. බුදුහාඳුරෝ කලින් දේශනා කළා තියෙනවා. දැන් මම ඒක අත්දකිනවා. තව කෙනෙක් කිව්වට නෙමෙයි මේ තමා වශයෙන්ම අත්දකිනවා. එතකොට ආයි නොසෙල්ලෙන ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා වෙන දේ හොඳයි, කරන ආකාරය හොඳයි, දිගට කරගෙන යන්න. ප්‍රශ්න අංක 8 අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ආනාපාන සතිය වැඩිීමේදී ඇතිවන නිරාමිස ප්‍රීතිය හා සුඛය අත්විඳිමි. සිතවිලි පැමිණීමෙන් එම ප්‍රීතිය හා සුඛය නිරෝධ වීමෙන් දුක්නස්ය ඇතිවේ. සිතවිලි දැස බැලීමෙන් නැවත නිරාමිස ප්‍රීතිය සහ සුඛය අත්විඳිමි. මෙය මාරුවෙන් මාරුවට සිදුවේ. මෙලෙස පැය එකක් පමණ පරයන්කේ සිටිමි. පංචත්ථය සුත්තරය අනුව නිරාමිස ප්‍රීතිය සුඛය නැතිවීමේදී අප අරමුණු කළ යුත්තේ අපට හැඟෙන දෝමනස්සයද නොයසේනම් බාධා වූ සිටිවිලිද යන්න අනුකම්පාවෙන් පහදා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔව් මෙතෙන්දී ඇත්තටම විපස්සනාවට හැරෙන එක තමයි වඩා සුදුසු. දැන් මේ වාර්තාවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අපි ටිකක් අර දැනෙන සුඛ වේදනාවට නැත්තම් ඒ නිරාමිස ප්‍රීතියට ඇලිලා ඉන්න ගතිය. මම ඒක තමයි අගය කරන්නේ. මම ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක ඉතින් નિરાයාසයෙන් වෙන්න පුළුවන් අර හිතට එන විවිධාකාර මේ සිතුවිලි වලට සාපේක්ෂව ඒ නිරාමිස ප්‍රීතියේ යම් සුවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට ඇලෙනවා. නමුත් අපි කරන්න තියෙන්නේ නිරාමිස ප්‍රීතිය කියන එකත් සංකතයි. නිරාමිස ප්‍රීතිය කියන එකත් ඕලාරිකයි. මොකද එතනක් තියෙන්නේ අපි සකස් කරගත්ත ගතිය. එතනක් තියෙන්නේ නැත්නම් අපි සකස් කරා කියනට වඩා අපි අපේ චේතනාපූර්වකව අපි භාවනා කරන්න ගියා. ආනාපාන සතියට හිත දැම්මා. ආනාපාන සතිය සියුම් වේගෙන ගියා. සූක්ෂම වේගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ආනාපාන සතිය සංසිඳනවත් එක්ක අන්න අර කටයුත්ත පටන් ගත්තා. අර නිරාමිස ප්‍රීතියක් ඔන්න ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. සුඛයක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට ඒව ඇතිවීම සඳහා අපි අර කරපු සකස් කිරීම ටිකක් තියෙනවා. අපේ හිත ඒ වමනා ආකාරයට සකස් කරපු නිසා තමයි මේ ටික පැන නැගුණේ. අන්න ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේකත් සංකතයි ඕලාරිකයි. මේකත් ඇවිල්ලා සංකතයි. මේකත් ඇවිල්ලා සකස් කරපු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි දැන් අර හිතේ තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය සරල පැහැදිලි උපේක්ෂා සහගත ගතිය වෙනුවට දැන් තියෙන ඊට වඩා රළු ගතියක්. ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ ඊට වඩා රළු ගතියක්. ඒක තමයි තුන්වෙනි මට්ටමට නැත්නම් හතරවෙනි මට්ටමට ආවට පස්සේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රීති සහගත බව තියෙනවා ඔන්න ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන වගේ මට්ටම් වලදී. ඊට සුඛ සහගත බව තියෙනවා තෘතිය ධ්‍යානයේදී. ඒකත් ඔන්න ඕලාරිකයි කියලා, ඒකත් රළුයි කියලා. හතරවෙනි ධ්‍යාන මට්ටමකට ගියාම තියෙන හුදු උපේක්ෂාවක් පමණයි. දැන් මම මෙතනින් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ කියපු කෙනා අනිවාර්යෙන් ධ්‍යාන මට්ටමක ඉන්නවා කියලා. නමුත් අර තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ හිතේ මතුවෙන ඕනම ප්‍රීති සහගත ගතියක්. ඒ වෙලාවෙ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවයක්. අර අපි සකස් කරගත්ත අපි යම්කිසි කරපු ක්‍රියාවලියක් කරහා ක්‍රියාදාමයක් කරහා අපේ ප්‍රයත්නයක් කරහා මතුවෙච්ච දේවල්. ඒ හැම දෙයක්ම සංකතයි. ඒ හැම දෙයක්ම ඇතිලා නැතිලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ නිසා ඒකට ඇලෙනවා කියන එක හරිම අනිස්තිර දෙයකට තමයි අපි ඇලිලා තියෙන්නේ. මොකද ඕක කැඩෙන බිඳෙන දෙයක්. කැඩෙන බිඳෙන දෙයකට අපි ඇලුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපිට දුකටපත් වෙනවා. මොකද මෙයා කැඩෙන බිඳෙන සුළුයි. තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා එයා ඉල්ලගෙන භවනා කරන්න එපා. ඒකට ඇලෙන්න යන්න එපා. එයාම කැඩෙන බිඳෙන හැටිම බලන්න. සිතුවිල්ලක් ආවොත් මෙයා නැති වෙනවා අපිට අහිමි වෙනවා මෙයා බිඳලා යනවා. එතකොට මෙයා බිඳලා යාම බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ආපු සිතුවිල්ලේ හට ගැනීම බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්නේ සිතුවිල්ල අපේ අනුග්‍රහ නොකිරීම නිසා අපි යාට තේපැන් සංග්‍රහ පවත්වන්න නොයෑම නිසා ඔන්න එයා යනවා යන්න. එතකොට අන්න එයාගේ නැතිවීම නිරුද්ධ වීම බලන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ක්‍රම දෙකටම යන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපි දැනට අත්දකින්න නිරාමිස ප්‍රීතියේ අවසානය දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පැමිණි සිතුවිල්ලේ පැමිණීම, හට ගැනීම දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි ඒ සිතුවිල්ලට අනුග්‍රහ නොකිරීම නිසා එයාට අනුබල නොදීම නිසා අන්න එයා දුර්වල වෙලා යනවා, නොපෙනී යනවා, එයා අවසන්ලා යනවා. අන්න ඒකත් දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් පුළුවන් තරම් ඕක විපස්සනාවට නංවන්න බුදුහාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නේ අර මතුවෙන කිසිම తాවකාලික සුවයකට ඇලෙන්නේ නැතුව සිටීම ගැන තමයි විශේෂයෙන් මේ මතු කළ දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් මෙතෙන්දී ඇලිච්ච ගතියක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඇලෙන්නේ නැතුව මේ හැම දෙයක් දිහාම විපස්සනා මොහොනවරකින් බලන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ මතුවෙන ස්වභාවයන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යන ආකාරය දිහා බලන්න. හොඳයි. Next two reports are in English, Bante. Question number 9. Teruvan Saranai. Walking meditation.
felt multi-dimensions of the foot while it's been raised. When kept flat on the ground, it is just a thin slice of a hard flesh. But as you raise it takes a form with a considerable volume and size. Felt a thick and hard air layer in front of the foot and leg, and an effort has to make to push the air layer right in front of the foot. As a result, the foot was felt to be of a considerable size. Actually, I checked to see whether my foot is swollen. The leg and the foot was soft and flexible and could feel the muscles as a conglomeration of tiny particles. Felt the effort taken by the calf muscles to give the motivation to the foot. This drama was mostly on the left leg. The right leg was much more innocent and cannot be bothered, soft of sort of condition. Gradually realizing the seriousness of walking meditation, when walking on the street, I observed leaves fallen and its differences. Even though I saw this as a mundane act at the beginning, the meaning and the necessity of the walking meditation is much clearer now. Loku Swamin Wahanse's simile the other day shook me to the core. Meditation is like being in the middle of the sea and bearing up the glare of the water surface and the loneliness and the discomfort and the awareness of the monotony makes one gaze back at the shore continuously. It's like the mind which spontaneously escapes from the aramuna. Sitting meditation. Try to see the start of the flow of the breath. I think the sensation starts somewhere below the area of the chin. Strangely, more it comes towards the nose edge and the airflow becomes thick in dimensions. When it goes, it gets wider. Having felt the stream of the air filled both the nostrils, and as if the nose is of a single cavity, not two nostrils. No sooner you feel the size of the air stream of the out breath, it takes place only in one nostril. Thoughts on doing things with a prasanna mind and vitaka vichara related to it. Mind came back to the breathing. After that, the breath was not so wide, felt a subtle air movement in the nostrils and a long silence, and the mind was at a peace. Much merit to you, Swamin Wahanse. Yeah, I think you are doing well. Basically, you are able to recognize that the breath, if I consider about your sitting meditation, you are able to recognize some subtle aspects of the breath, where certain time your breaths are happening in one nostril, the other time maybe in another nostril. So likewise, these subtle differences are only available to you when you are able to sort of cut off that typical conventional aspects or conventional realities or conventional perceptions. Now you are in a very deep or fairly simplified, fairly restrained kind of an environment where you are sort of observing various phenomena. They are on the very fundamental level, very basic level. So our actual vipassana is happening only at this very basic primary level. Actually, what we have done was on that very basic primary level, we have built up so many things. And on top of that, we have built up so many things, and that becomes a sort of a proliferation, that becomes a sort of a formation. And on the formation, we are dealing with. Now, through vipassana or through meditation, we are able to again come back to that fundamental level, come back to that original level. That is where we are losing all that imposed detail, all that conventional detail, and we are again connecting to the direct information or direct touch or direct experience. Now you are able to explain some aspects of this direct experience, and you may continue because this may change. Because more and more you are able to recognize all these subtle differences, the mind will change to another aspect. On the one hand, you are improving clear comprehension, sampajanya, and another aspect, you are improving your wisdom. And as a result, at another time, you may be able to look at so many things without attaching to them. So things are yet to come, so you may continue. Question number
number 10. Avasarai Swamin Wahansa. I do sitting meditation regularly and feel good about my practice after receiving your guidance. Today I am presenting a question about what I feel sometimes. It happens on days when I engage with acts contrary to Sila. Within brackets, for example, listening someone talking bad about another person and thinking about it, or if I think bad about someone, close brackets. On those days I feel painful and rough sensations, within brackets, sometimes hard to bear, close brackets, all over my body for some times, and then again it turns into a pleasant sensations. On days where I was good and observed healer, well, I feel pleasant sensations all over the body. Would like to know whether it happens normally like this to yogis. Is it a good thing or do I have to change my lifestyle? Kindly request your advice how to succeed. May you receive all the merits for the guidance given to us and ascension, the greatest liberation of Nirvana. Yeah, actually, when you are honestly protecting, it has many benefits. One is that, as you can recognize, that we feel kind of pleasant abiding, because in the near past we haven't done anything wrong. Say yesterday or day before yesterday, I did fairly well, and I was as much as possible honestly. I have protected Sila, so that produces some amount of happiness, some amount of joy, inner joy. It is quite an innocent joy, and that makes you a very healthy environment, healthy atmosphere in your mind, and that is further helping you to develop spiritually. So that is why Buddha mentioned Sila is for the development of the Satipatthana. So Sila becomes some sort of a foundation to develop Satipatthana. So therefore, when you are developing Satipatthana, you feel the necessity of the Sila. You understand the benefit of Sila. So this is what has happened. And when you are sort of neglecting Sila, then you understand the repercussions. You understand various disturbances happening to the mind. Sometimes it's regretting, and sometimes even the bodily sort of frustrations, pains are happening because your mind is not sort of in a positive atmosphere. You are not giving enough marks to yourself. You are not appreciating yourself. You are sort of denying yourself. You are not feeling good about yourself. But on the other hand, when you protected Sila, you feel good about yourself. You feel that I am a worthy person. So this is the difference. So therefore, sometimes Buddha says, so you develop Sila, you protect Sila, and on top of that, don't stop there, you continue developing Satipatthana. On another time, Buddha says, while you are developing Satipatthana, you will understand the necessity of the Sila. Actually, Satipatthana brings you to further enhancement of your Sila, refinement of your Sila. So therefore, if you yourself have understood the difference, so this is a common fact. And even in many suttas, Buddha has explained how mindfulness helps to improve one's morality. And on certain other suttas, Buddha has informed how morality helps to develop further mindfulness. So it's a kind of a interrelated phenomenon. Mindfulness and morality are interrelated, helping each other. So it's therefore, please protect the Sila as much as possible. Honestly, then you will be able to have a pleasant life as well as you have the opportunity to further develop. හොඳයි. එතකොට තව අපිට ලැබිලා තියෙනවා වෙන විකිත ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ඉපමණයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, සක්මන් භාවනාව මම 8 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනම ලබන සිසුවියක් වෙමි. අද දින මම මෙම කමඨහන් වාර්තාව ලියන්නේ සක්මන් භාවනාව පිළිබඳවයි. ප්‍රථමව මම ලනුපැදුර තුළ වේගයෙන් කිහිප වාරයක් ඇවිත්තා. එවිට මම සිතුවා මම දැන් ඉන්නේ ඉඳගෙන නොවේ, හිටගෙන නොවේ, නිදාගෙන නොවේ, ඇවිදිමින් ඉන්නේ කියලා දැනගත්තා. ඉන්පසු මට පැදුරේ තද ගතිය දැනුණු අතර ඒත් සමගම මගේ කකුල් දෙකට වේදනාවක් දැනුණා. නමුත් මම එය නොසලකා හැර දැනෙන දේ දිහා බලාගෙන ඇවිත්තා. එවිට මට ලනුපැදුරේ සීතල ගතියක් තේරුණා. එමෙන්ම මගේ කකුලේ වැටෙන තැන්ද මට තේරුණා.
ප්‍රථමව විලුඹත් දෙවනුව කකුලේ මැද කොටසත් අවසානයේට කකුලේ පා ඇඟිලි වරහන් ඇතුලේ සුළඟිල්ලේ සිට මහපට ඇඟිල්ල දක්වා මට තේරුණා. එමෙන්ම මට තේරුණා ඇවිදිනකොට ශරීරයේ බර කකුල් දෙකට මාරු වන බව මට තේරුණා. එමෙන්ම ඇවිදින විට කකුලේ ශබ්දය පිළිබඳවත් මගේ හිත යොමු වුණා. එමෙන්ම සක්මන් භාවනාව කරන අතරතුරේදී මගේ හිත රූප, ශබ්ද හා සිතිවිලි වලට සිත යොමු වුවද නැවත සිත පැමිණියා කියා තේරුණේ වම ලෙස සිහිවීම නිසා වෙනි. මෙසේ විනාඩි 30ක කාලයක් පමණක් භාවනාව කර එතනින් සතියෙන් පිටව ගියමි. මීට සතිපාසලේ සිසුවියා පියුමි පබසරා. ඔව් කළා තියෙන හොඳයි. ඒ කියන්නේ පොඩ දැන් හිත අපි ගාවට එන ගතිය තියෙනවා. දැන් ඉස්සලා නම් අපි කියන දේ අහන්නෙම නැහැ. යාට උමනා තැන් වල යනවා. අපි ඉතින් දුවගෙන පස්සෙන් ගිහිල්ලා යාව එකගෙන එන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඔන්න ටිකක් කියන දේ අහනවා. යා තේරුම් ගන්න තියෙනවා මේ ඇතුළටට වෙලා ඉන්න එක හොඳයි කියලා. එළිය දුව ඉන්නව වෙනුවට මේ ඇතුලේ තමයි සැනසීමක් තියෙන්නේ. ඇතුලේ තමයි ප්‍රබෝධයක් තියෙන්නේ. ඇතුලේ තමයි සහනයක් තියෙන්නේ කියලා යාට තේරිලා. ඒ තේරිච්ච නිසා තමයි යා වැඩි කාලයක් එළිය රැඳෙන්නේ නැතිව දැන් ඇතුළට එන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් මේ දුව හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් දිගට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ප්‍රබෝධමත් ගතියක් මේ ඇත්තටම අත්දකින්න බව මේ වார்த்தාවෙන් පෙන්වු කරනවා. ඒක ඇත්තටම වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි භාවනාව කරද්දී අපිට නැවුම් බවක් ප්‍රබෝධවත් ගතියක් තියෙනවා නම් ලස්සනට භාවනාව නිකන් අර මලක් පිබිදෙනවා වගේ මලක් පිපෙනවා වගේ හරි ලස්සනට මේ ගමන යනවා. ඒ නිසා ඒ බඳු ගතියක් මේ වார்த்தාවේ පෙන්වුම් කරනවා දෙකට කරගෙන යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ලිඛිත ප්‍රශ්නේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න එපමණයි. කාට හරි වාචික ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. කාට හරි වාචික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අප උසවල පොඩ්ඩක් අපිට සනිටුහන් කරන්න. හොඳයි විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැති බවයි. ඉතින් අපිට කවුද මන්ද අන්මියුට් කළා? කෙනෙක් මයික්. ඔව්. නමන්ත තන්ත්‍රිකේ අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. අවසරයි සොයනස මේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද සතියයි සති සම්පජඤ්ඤයයි අතර වෙනස? ඔව් හරි. දැන් ඒක නම් ඇත්තටම මේ අපි සතිය කියලා කියද්දී මූලික වශයෙන් සති මාත්‍රයක පැත්තෙන් මුලින්දි කතා කරන්න පුළුවන් ආරම්භක මට්ටමේදී. ඒ කියන්නේ අර අතීතේනුයි අනාගතේනුයි හිත නිදහස් කරගෙන මේ වර්තමාන මොහොතට එළඹ වාසය කිරීම කියලා ඒකට සාමාන්‍ය අර්ථකථනයක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හිත තියෙන්නේ එක්ක අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කල්පනා කර එහෙම ඒක පැටලිලා එහෙම නැත්නම් අනාගතේ කරන්න තියෙන දෙයක් ගැන හිතා සිහිනමවවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. අපි ඔය අන්ත දෙකෙන් හිත නිදහස් කරගත්තා නම් ඔන්න හිත වර්තමානට එනවා. වර්තමාන මොහොතට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ වර්තමාන මොහොතේ යම් අරමුණක් අපි පාවිච්චි කරනවා හිතට එල්බෙන්න තැනක් මුලදී අවශ්‍ය නිසා. නිකන් හරියට හැරමිටියක් දෙන්නා වගේ එයාට අල්ලගෙන ඉන්න යමක් දෙනවා. ඒක අපි මූල කමටහනක් වශයෙන් හඳුන්වනවා. දැන් එතකොට අන්න යම් වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක අන්න අපේ හිත අපි පවත්වනවා. එළඹ වාසය කරනවා. ඉතින් ඕක අපිට සතිය කියලා නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පජඤ්ඤය ඊට වඩා එහාට යනවා. දැන් මේ සතියට හසු කරගත්ත අරමුණ දැන් බලන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් විමසලා. ඒ අරමුණ දිහා ටිකක් විමසලා බැලීම තුළ පුංචි කුතුහලයකින් ඒ දිහා බැලීම තුළ තමයි මේ අරමුණේ විවිධාකාර පැති අපිට පේන්න ගන්න. එයාගේ විවිධ හරස් කඩ පේන්න ගන්න අපිට එතකොට. ඒතර සතියේ තියෙනවා අන්න ඒ විනිවිද යන ගතිය, ටිකක් ගැඹුරට බලන ගතිය සතියේ තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කළා දැන් අපි හරියට නිකන් අර මේ අන්වීක්ෂයකට වීදුරු කතාවක් දාලා මොනවා හරි දෙයක් පරීක්ෂා කරනවා වගේ. දැන් ඒ අපි වීදුරු කදාවේ තියෙන තොරතුරු ටික බලා ගන්න තමයි අපි දැන් උත්සාහය. අන්නේ තොරතුරු ටික බලනවා කියලත් තමයි සම්පජඤ්ඤයදී සිද්ධ වෙන්නේ. සතියෙන් අතීතයෙන් අනාගතයෙන් මුදවලා වර්තමානයට හිත ගත්තා. දැන් වර්තමානයේ අස්පනා අපිට තියෙන අරමුණේ විස්තර ටික දැක ගැනීම සම්පජඤ්ඤයෙන් කරනවා. එතකොට අන්න ඒ අරමුණ ගැන හොඳ විස්ග්‍රහයක්, එයාව හොඳට දැන ගැනීමක්, එයාගේ තියෙන තොරතුරු අපිට ලැබීමක්
අන්න අපිට ලැබෙන අපිට තේරෙන්න ගන්නවා. ඒක පොඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කරන අපි ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ හිත දැම්මා. දැන් මේ වෙලාවේදී ආස්වාසයක් මේ වෙලාවේදී ප්‍රස්වාසයක් කියලා තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ආස්වාසය ගැන විතරක් ඔන්න අපි දැන් හොඳට තව ටිකක් සෙවිල්ලෙන් බලනවා. උනන්දුවෙන් බලනවා. එතකොට අන්න එයා ඔන්න අපි තුමු සිසිල් කියලා දැනෙනවා. ප්‍රස්වාසය නම් ඔන්න උණුසුම් කියලා දැනෙනවා. ආස්වාසය නම් එක නාස්පුඩුවකින් යනවා. තව නාස්පුඩුවකින් ප්‍රස්වාසය යනවා. ඔන්න තව විස්තර දැනෙනවා. ආස්වාසය දිගට දැනෙනවා. ප්‍රස්වාසය කෙටිව දැනෙනවා. නැත්නම් ආස්වාස ළඟ තියෙන දෙකක් එකක් කෙටි එකක් දිගයි. ඔය වගේ අර මේ විස්තර ටික බැලීම පටන් ගන්නෙන්නේ සම්පජඤ්ඤයත් එක්ක. එතකොට සතියයි සම්පජඤ්ඤයයි ලස්සන්ට එකිනෙකාට උදව් කරගනිමින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඉස්සරහට යන්න සති සම්පජඤ්ඤය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා යුගලයක් විදිහට. හැබැයි කටයුතු දෙකක් වෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙක අත්වල බැඳගෙන යන හැකියාවන් දෙකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමයි සවනස බොහොම ස්තුතියි බොහොම පිටතලසනයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට ජාන්සිට පුළුවන් අන්නේ කළා කතා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම පරයන්කේ වාඩි වුණාම මට කිසිම හුස්ම රැල්ලවත් මුකුත් බලන්න ඕනේ නැහැ. ශරීරයටම ඇතුළට හිත යොදා ගන්නවා විතරයි දන්නේ. ඊට පස්සේ දිගටම මුළු පැයක පරයන්කේ නම් ඔළුව පහළට කඩා හැලෙනවා. ආයෙ කෙලින් වෙනවා. නමුත් ඒ අතරමැද්දේ මම නිින්ද ගියේ නැහැ කියලා හොඳටම දන්නවා. මේ මොකුත් නැති තැනකට යනවා එනවා. ඕක ඇත්තටම කියොත් මුළු පරයන්කේම ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කොච්චර කාලයක් ඕක වෙනවද දැන්? හැබැයි දැන් ඒක නම් සති දෙකක් විතර. හරි. ඒ කියන්නේ වෙන්න පටන් අරන් ඔය සංසිද්ධිය වෙන්න පටන් අරන් දැන් සති දෙකයිද තාම? නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල මේ දැන් සති දෙකක විතර ඉඳන් මොන වෙලේක පරයන්කයට ගියත් ওই විදිහටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් අර එතකොට ටිකක් යන්න කම්මැලි හිතෙනවා. ඇයි නිකන් ඒක මුළු වෙලේම පල්ලෙහාට ගන්නවා උස්සනවා පල්ලෙහාට එනවා. ඒ පල්ලෙහාට වැටීම මේ ෂණිකවම සිද්ධ වෙන එකක්ද? නෑ ටිකකින් ටික යනවා දැන්. ටිකෙන් ටිකද දැනෙන්නේ. හරි. සක්මනේදී මොකද වෙන්නේ? සක්මන ස්වාමීන් වහන්සේ මං ඇවිදින්න ගත්තාම මුල රවුන්ඩ් එක විතරක් වගේ නිරායාසයෙන්ම වම දකුණ දන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දන්නවා සිතුවිලි තමයි තියෙන්නේ. මට ඒත් එක්කම සිතුවිලි ආවට මං සිතුවිල්ලේ ඔන්න යනවා. ආයේ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයේ සක්මනේ හිත යනවා. සිතුවිලිම තමයි තියෙන්නේ දිගටම. සිතුවිලි තිබුණයි කියලා මං ඒක බාධාවක් කරගන්නේ නැහැ. සිතුවිලි තියනවා ආය ඕනනම් සිතුවිල්ල යනවා. ආයෙත් නැවත සක්මනේ පොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි බොහොම කෙටි කාලයයි සක්මනේ ඉන්නේ. ආයෙ සිතුවිලි ගොඩ ඉන්නේ සිතුවිලි තියනවා කියලා දන්නවා. ඔව් අපි පොඩි වෙනසක් කරමු. දැන් ඔය සක්මනේදී සිතුවිලි එන එක දිහා දැන් සක්මනට අවධානය යොමු නොකර සිතුවිලි දිහා බලන්න. සක්මන තමයි කරන්නේ. හැබැයි හිත දිහා තමයි බලන්නේ. එතකොට ඔන්න සිතුවිලි එනවා. අපි තමු ඔන්න සිතුවිලි 5ක් 10ක් ඔන්න ආවා. ඕක දිහා හැබැයි ඒවට අනුග්‍රහ කරන්න යන්නෙත් නැහැ, පැටලෙන්න යන්නෙත් නැහැ. අර කිව්වා වගේ ඒ දිහා මධ්‍යස්තව බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔන්න ඔහොම යනකොට දැන් හිතන්න මුලදී විනාඩියකට සිතුවිලි 20ක් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්න විනාඩියට ඔන්න සිතුවිලි 10යි. ආයෙත් ඔන්න විනාඩියට සිතුවිලි 5යි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ සිතුවිලි අතර පරතරයක් දැන් හසු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පරතරයේ දිහා ටිකක් උනන්දුවෙන් බලන්න. හිත ඊළඟට සිතුවිලි වලත් එන යන ස්වභාවය හොඳට හඳුනා ගන්න. මේ එක සිතුවිල්ලක්වත් දිගට තියනව නෙමෙයි. එකක් ආවා එයා ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න පුංචි ગેප් එකක් තියෙනවා. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් ආවා එයාත් ගියා. ආයෙත් ඔන්න පොඩි ગેප් එකක් තියෙනවා. ආයෙත් ඔන්න තව එක්කෙනෙක් ආවා එයාත් ගියා. මෙන්න මේ රටාව හොඳට තේරුම් ගනිමින් වාසය කරන්න. එතකොට අන්න අපේ හිතේ තව පැත්තක් දියුණු වෙනවා. ප්‍රඥා පැත්තක් තව දියුණු වෙනවා. ඉඳ ගන්න එක ටිකක් අඩු කළා වැඩියෙන් සක්මනේ කාලය ගත කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන අඩුයි. ඔව් ඒක තමයි දැන් මෙතෙන්ද සමාධිය තමයි ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි අර මේ පරයන්කයට ගිහිල්ලත් අපි නිකන් ඔල් බෙල්ල කඩාගෙන වැටිලා ටිකක් ගැඹුරු මේ සමාධි මට්ටමකට යන්නේ. ඒකේ තරම් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ සතිය ඉස්සරහට අරගෙන අපේ හිතේ තියෙන අවදිමත් බව තමයි වර්ධනය කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අවදිමත් බව වැඩි වෙනවා සක්මනේදී අර වගේ අපේ හිත දිහා අපි බලනවා. හැබැයි දැන් හරි සූක්ෂම බැල්මක් තියෙන්නේ.
සිතුවිලි අතර පවා පරතරයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකට හිත ගන්නකොට හිතේ සංවේදී බව තව වැඩි වෙලා, සතිමත් බව තව වැඩි වෙලා අපිට අර නින්දට අවදි වෙන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙනවා. පරයන්කේදී අපි ඉස්සරහට ගියත් ඒත් හිත නින්ද යන ප්‍රමාණය අඩුයි. නින්දක්ම නෙමෙයි උතන තියෙන්නේ. අතන මේ සමාධියේදී අපේ අවදිමත් ගතිය වැඩි වෙන ගතියක් මතුවලා එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කෙටි කාලයක් පරයන්කය කාලය අඩු කළා සක්මන් කාලය වැඩි කරන්න සක්මනේදීත් අර විදිහට හිත දිහා බලමින් ඒ සිතුවිලි වල තියෙන එන යන ස්වභාවය දැක ගන්නමින් වාසය කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒත් එක්කම පරයන්කය සමහර පරයන්ක දෙක තුනක්ම මම අවදියෙන් ඉන්නවා හොඳටම මම දන්නවා. හැබැයි පරයන්කේ ඉවර වුණාට පස්සේ මට කියන්න කිසිත් මන් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. මොනවද? ඒක තමයි. සමාධිය ටිකක් උග්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. සමාධිය ටිකක් ඒ කියන්නේ මම අර කලින් ප්‍රශ්නයකුත් කිව්වා වගේ සතියයි සමාධියයි ප්‍රඥාවයි කියන ඔන්න ඔය කරණා තුන ගැන අපි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ භාවනාව කරගෙන යනකොට. මෙතෙන්දී සතිය ඉස්සර කරගෙන යන එකේ තමයි ආරක්ෂාකාරී වෙන්නේ. සමාධිය ඉස්සරහට ගියාම ඔය වගේ පොඩි ගැටලු සාගත ගතියක් එනවා. වෙන්නේ මොකද්ද? උනේ මොකද්ද කියලා අපිට මතකයක් නැහැ. අපි කොහෙදෝ නිකන් හිටිය වගේ ගතියක් තමයි දැනෙන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනුවට නිකන් හොඳට දැනුවත්ව මේ හිතේ මතුවෙන රාග ద్వේෂ මොහ හඳුනා ගනිමින් නැත්නම් වෙනත් කුසල් පැත්තේ හෝ වේවා සිතුවිලි හඳුනා ගනිමින් යන ගමනේ තමයි ඇත්තටම හොඳ විපස්සනා පැත්තක් අවබෝධයක් එන්න පටන් ගන්න. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක හරි කියලා මම කියනවා. මොකද මගේ සක්මන අඩු වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල. හරි. හොඳයි. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ පින් සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟ අවස්ථාව විජේතුංග අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. තෙරුවන් සරණයි හම්දුනේ. ඔව් කියන්න. මම භාවනා කරගෙන යනවා. සක්මන් භාවනාවක් කරනවා. පරයන්ක භාවනාවක් කරනවා. දැන් පරයන්ක භාවනාවේදී ගොඩක් වෙලාවට අර දැන් ඉස්සෙල්ල ඔබවහන්සේ උපදෙස් දුන්නා වගේ මටත් අර නිකන් සමාධියේ ගොඩක් ඉඳනවා. ඉතින් මට ඒකට වැඩි ගැටලුනේ හම්දුනේ අර මේ අපි කොහොමද සමතේ විදර්ශනාවයි දැනගන්නේ කියලා උපදේශාන්තයේ උපදෙස් වලදී දැන් උගාක් වෙලාවට කියුණා මේ එහෙනම් විදර්ශනාවකට යන එක හොඳයි කියලා. අපි කොහොමද දැන් අපි ඉන්නේ සමතේද විදර්ශනාවේද කියලා දැනගන්නේ? ඔව් දැන් අපි සමතේ පැත්තෙන් කතා කරනවා නම් හිතන්න දැන් ආනාපාන සතිය වගේ එකකදී සමතේ පැත්තේදී එන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. අරමුණු වෙනුවට අර ආනාපාන සති නිමිත්තක් එහෙම පහළ වෙලා නිකන් ආලෝක සභාවයක් වගේ පහළ වෙලා ඒ ආලෝකය තුල ආලෝකේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ආලෝකය බොහොම හොඳයි, ලස්සනයි, ප්‍රණීතයි කියාගෙන ඉන්නවා. ඊපස්සේ ඒක තුලට නිකන් නිමග්න වෙලා එතන සමාධිමත් වෙලා ඉන්න ගතියක් තියෙනවන්න සමතේදී. ඒක නෙමෙයි අපි විපස්සනාවේදී කියලා කතා කරන්නේ. විපස්සනාවේදී අපි මේ දැනෙන ඍජු අරමුණු මේ මොහොතේදී මතුවෙන මේ අවස්ථාවේදී මතුවෙන ඍජු අරමුණු දිහා එතන දැක වාසය කරනවා. ඒවා ගැන විමසනවා. විමසීමක් කරනවා. ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඒවා හටගන්නේ කොහොමද? ඒවා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒවාගේ චරණය කොහොමද? මේකේ ඒවා ගැන හොඳට විමසීමක් කිරීම තමයි ඒ කියන්නේ විපස්සනාවේ අධීර කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔය අපි කතා කරන මුල් අධීරේදී කරන්නේ අන්නේ දේ. වෙන් වශයෙන් අරමුණු හඳුනා ගන්නවා. හඳුනගෙන ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි තේරුම් ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ බිහේවියර් එක අපි තේරුම් ගන්නවා. එයාගේ චර්යාව අපි තේරුම් ගන්නවා. ඒක තමයි දැනට එතකොට අපිට ඒක අර විපස්සනාවට යන්න තියෙන මුල් පියවර වශයෙන් ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි හඳුන්නේ. එතකොට මේ මට අර කියන මේ ආනාපාන සති භාවනාවේදී එහෙම ඔය වෙන ලක්ෂණ එහෙම මොනවද පේන්නේ නැහැ. මම අරමුණේම තමයි අංගක්ලාවල හුස්ම දැනෙනවා, දැනීගෙන යනවා, ආස්වාද ප්‍රාස්වාද එහෙම කියලා ටිකක් ඒක තුනී වේගෙන යනවා. එතකොට නැවත ඒ හිතගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට ආයේ හුස්ම දැනෙනවා. එහෙම දැක්කත් තමයි තියෙන්නේ. මට ඔය විපස්සනා කොහොමද යන්නේ කියන එක. ඔව් තාම මහත්යා ඒ කියන්නේ මේ අරමුණේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ක්‍රියාවලියේ තමයි කාලය ගත කරන්නේ. ඒක වැරද්දක් නැහැ. මුලදී මේක සමතය, මේක විපස්සනාවේ කියලා අපේ එහෙම ගැටලුවක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. මුලදී මේ හිත වැඩෙන පැත්තෙන් යන්න දෙන්න. මොකක්වත් අපි ඒකට කරදර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැනට මහත්යාගේ සතිය දියුණු වේගෙන යනවා. හිතේ ඒකාග්‍රතාවය සකස් වේගෙන එනවා. ඒ ටික සකස් වේගෙන එනකොට හිමීට පාර සකස් වෙලා එනවා. අර තාම තියෙන්නේ අර හිත මේ
ආනාපානයේ තියෙන සූක්ෂම ලකුණු හඳුනා ගනිමින් ඉස්සරහට යන ගතියක්, සම්පජඤ්ඤයේ දිනු වෙන ගතියක්. ඔකටම වැඩෙන්න දෙන්න. දැන්ම කලබල වෙන්න එපා. මං විපස්සනාවට යන්න ඕනේ කියලා එහෙම කලබලයක් ඇති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. යන විදිය හොඳයි මේ. يعني කාලයක් මේ කටයුත්තට ගත වෙනවා. අර නිකන් පුංචි පැලයක් ප්‍රමාණිකුලව වැඩෙනවා වගේ මේ වැඩේටත් අපේ හිතටත් ඒ වුණා කරන හැකියාවන් දියුණුලා යන කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ නිරන්තරයෙන් නැත්තම් දිනපතා ඒ කටයුත්තේ නියැලෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ආන්දරේ වහන්සේට ගොඩක් පින් ඒ වගේම මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරනවා සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. ත්වන් සරණයි. හොඳයි මං හිතන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? හොඳයි. එහෙනම් වෙනත් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් වෙලා නැති නිසා අපේ ධර්ම සාකච්ඡා වාරය අපි එහෙනම් මෙතනින් නතර කරනවා. සවස් 4:30ට ධර්ම දේශනාවත් සමග මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.